We all know and we are all happy that our country Bharat is being led by a leader who is a great follower of Valalar. Narendra Modi is a great devotee and follower of Valalar. Narendra Modi is a great devotee and follower of Valalar. So when I came in contact with people associated with Valalar, we started working together, and I read more and more about him. I am so deeply impressed, and I have become such a great devotee of Valalar that we established a Valalar Punga, a Valalar statue, and not only we conduct functions there, but let me tell you, whenever I have any doubt coming in my mind, I close my eyes and think about this divine saint. Show me the light, and there comes the light. He has been the guide of my life, of my action. அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வள்ளலாரோட அசோசியேட் ஆயிருக்க மக்களோட பழகும் போது அவங்கள வள்ளலாரை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டது மட்டும் இல்லாமல் சென்னை ராஜ்பவனில் வந்து வள்ளலாருக்காக ஒரு சிலை அமைச்சு பூஜையும் பண்ணிட்டு இருக்காரு. பூஜை மட்டும் பண்ணுறது கிடையாது, எப்போல்லாம் அவருக்கு வந்து ஒரு டவுட் வருதோ வாழ்க்கையில் அல்லது அவருடைய அஃபிஷியல் இதில் வரும்போது அவர் என்ன செய்வார் அப்படின்னா, கண்ணை மூடி வள்ளலாரை வந்து நினச்சி தியானம் பண்ணும்போது வள்ளலார் சுவாமிகள் வந்து அவருக்கு ஒரு நல்ல வழியை காட்டுறாரு. At the very outset, I thank Valalarin Vivekam Foundation for doing what they are doing. They are taking the message, the teachings of Valalar to the people at large. They are making people follow Valalar's teaching in day-to-day life. Jiva Karunyam, Samras Suddha Sanmarga, compassion to all. And for this event that they have organized, I thank Valalar and Vivekam Foundation, its founder, president, chief advisor, all those associated with, from the bottom of my heart. மேதகு ஆளுநர் அவர்கள் வந்து வள்ளலாரின் விவேகம் ஃபவுண்டேஷன் வந்து ரொம்பவே வந்து பாராட்டுறாரு. ஏன் அப்படின்னா அவங்க வந்து இந்த டீச்சிங்கை வந்து எல்லா ஒரு மக்களுக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்துட்டு இருக்காங்க. நிறைய பேர் இந்த சமய சன்மார்க்க வழியில வந்து கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. அதுக்காக அவருடைய பாராட்டுகளும் நன்றிகளும். இந்த ஒரு விழாக்கு வந்து அவர் சிறப்பிக்கிறதுல வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு. Friends, when we try to understand Valalar, we must understand the background of the society, background of the country in which Valalar appeared. You know, he appeared at the most difficult time in our society, the most difficult time for our country. வள்ளலாரை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அவருடைய பின்புலத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். வள்ளலார் சுவாமிகள் வந்து எப்போ வந்து அப்பேர் ஆனார் அப்படின்னா, உருவெடுத்தார் அப்படின்னா, நம்ம சமுதாயமும் நம்ம நாடும் ஒரு மிக கடினமான ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கும் போது அவர் வந்து இந்த தெய்வீக தன்மையை எடுத்தாரு. அதை வந்து நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். This is tradition, a special tradition of Bharat. For thousands and thousands of years, that whenever there has been a decline in dharma and rise of adharma,
the divine appears himself or herself in human form to restore the dharma. Because Bharat is or has been for thousands and thousands of years a dharmic desha. This Bharat was born on the principles, on the foundation of which is Sanatana Dharma. Sanatana Dharma that treats everyone equal. No one is out. Everyone is a part of a family. Not only humans, but even animals and plants. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya. Let every being, not only humans, animals, plants, let every being be happy. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya. Let every being be free of disease. Sarve bhadrani pashyantu. Let everyone see goodness in everyone. Ma kaschit dukha bhaga bhavet. Let not suffering be to anyone. Let everyone be happy. This is Sanatana Dharma. And based on this Dharma, Bharat is born. And whenever there has been a decline of Dharma and rise of Adharma, divine Parameshwara himself has appeared to save, to restore the Dharma. And Valalar was one such divine. நம்ம பாரத நாட்டுக்குன்னு ஒரு தனி சிறப்பு இருக்கு. அது என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, எப்பெல்லாம் அதர்மம் தலை தூக்குதோ, தர்மம் குறைஞ்சு அதர்மம் தலை தூக்குதோ, அப்ப இது மாதிரி ஒரு ஞானிகள் வந்து நம்மளை வந்து காப்பாத்திட்டு இருக்காங்க. அது மாதிரி உருவான ஒரு ஞானி தான் வந்து வள்ளலார். வள்ளலார் போதித்தது, நம்ம பாரத நாடு நம்மளுக்கு போதித்தது என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா சனாதன தர்மம். சனாதன தர்மம் எதை டீச் பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, எல்லாருமே சமம், யாருமே வேறுபாடு கிடையாது. இந்த உலகத்துல இருக்க ஒவ்வொரு உயிரும், மனுஷன் மட்டும் கிடையாது, ஒவ்வொரு உயிரும், அது மரமா இருக்கலாம், கொடியா இருக்கலாம், செடியா இருக்கலாம், விலங்குகளா இருக்கலாம், நாயா இருக்கலாம், எந்த ஒரு உயிருக்குள்ளேயும் நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா, உலகத்திலே உன்னதமான ஒரு பாரத கலாச்சாரத்துல தான் எல்லாரையும் நினைச்சு நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா ப்ரே பண்ணிக்கிறோம். எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும், யாரோட லைஃப்லயும் என்ன இருக்கக்கூடாது, சஃபரிங் அப்படின்ற ஒரு வருத்தப்படுற தன்மை வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு. Friends, imagine 1823 when Valalar took avatar, he appeared. What was the time? How was the situation at the time? This country was under foreign control. British had colonized this country to a large extent, most of it. Some part of it were colonized by the French, some by the Portuguese and others. But the whole Bharat was under foreign control. They were exploiting us. They were making our life miserable. They were destroying all our institutions. Not only that, they were forcing our people to live, to forget their dharma and adopt their religion. This was a very forceful act. Society was in distress, very acute distress. And in that time, to save the society, to save the dharma, Valalar appeared. பாரத தேசத்தோட மோஸ்ட் ஆஃப் த ஏரியாவை வந்து யார் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரெஞ்சுக்காரர்கள், போர்ச்சுகீசியர்கள், பிரிட்டிஷ். இவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, அவங்களுடைய ஆதிக்கத்தை நம்மளோட செலுத்தி நம்மளோட வாழ்க்கை வந்து ஒரு மிசரபிளான, ஒரு துன்புறுத்தலான ஒரு கண்டிஷனுக்கு கொண்டு போனாங்க. அது மட்டும் இல்லாம என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய தர்மத்தை மறந்துட்டு ஒரு அயல்நாட்டில இருந்து வந்த தர்மத்தை வந்து ஏத்துக்கிறதுக்காக அவங்க நம்மளை வந்து புகுத்தப்பட்டாங்க, நம்மள மேல புகுத்தப்பட்டது மற்ற கலாச்சாரங்கள். 18ஆம் நூற்றாண்டுல 1823 வள்ளலார் சுவாமிகள் வந்து அவதாரம் எடுத்து நம்மளெல்லாம் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஒரு துன்புறுத்தலான ஒரு நிலையில இருந்து காப்பாத்தி கொண்டு வந்தார். Even our society was divided. Low caste, high caste.
There were people who were untouchables, people who were kept out of the mainstream of the society. Our society was sick. Our society was sick. Our society was being exploited. Overall, the dharma was on decline. Vallalar appeared to restore it, restore the society. No low caste, no high caste, no untouchable. They are all part of the family. Or kudumbam, member of one parivar, one kudum. No difference. There must not be any difference. No one is untouchable. Everyone is my brother and sister. Society must be united to restore the society, unity in the society, equality in the society. He came, and at the same time, to preserve our core dharma, Sanatana Dharma, which does not exclude anyone, which looks at the whole world, Yadum Ure, Yavarum Kele, whole world as a family, the whole world, Vasudhaiva Kudumbakam. This is only and only in the Sanatana Dharma. No other Dharma says that the whole world is a family and we are all one. Even those who do not accept us, even those who say that they are not of Sanatana Dharma, we accept them as ours because there is no room for other in Sanatana Dharma. In Sanatana Dharma, all are there. All living beings, all human beings. And Sanatana Dharma includes animals and plants all. We are a part of the one family. The same Brahma, the same Parameshwara, the same divine is present in everyone. Every one of us, every being. ஆக்சுவலாக நம்மளுடைய பாரத சமுதாயத்தை வந்து நம்மளை ஆண்டவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளை வந்து மேல் ஜாதி கீழ் ஜாதி தீண்டாமையை வந்து புகுத்தி நம்ம கிட்ட வந்து வளர்த்தாங்க. அப்போ என்ன செஞ்சார் அப்படின்னா, வள்ளலார் சுவாமிகள் உருவெடுத்துட்டு அவதாரத்தோட என்ன சொல்லி கொடுத்தாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு தீண்டாமையை ஒழிக்கணும், உயர் ஜாதி கீழ் ஜாதி அப்படின்னு ஒன்று இல்லவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாரு. அது மட்டும் கிடையாது, அதை அறவே நீக்கிறதுக்காக வந்து பாடுபட்டார். அதே மாதிரி உலகத்திலேயே ஒரு உன்னதமான கலாச்சாரம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சனாதன தர்மம் அல்லது இந்து தர்மம். அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கிறது வாசுதேவ குடும்பக்கம். வாசுதேவ குடும்பக்கம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, இந்த உலகத்தில் இருக்காங்க எல்லாருமே வந்து ஒருத்தவங்க தான். இதுல வந்து வேறுபாடுகள் கிடையாது, தீண்டாமை கிடையாது, உயர் ஜாதி கீழ் ஜாதி அப்படின்றது கிடையாது. அதே மாதிரி நம்மளுடைய உயர்ந்த மரபான தமிழ் மரபுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது ரெண்டையும் நம்ம வச்சு பார்க்கும்போது என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து எல்லாருமே வந்து ஒண்ணுதான். நம்ம கிட்ட தான் விஷ்ணு இருக்காரு, சிவன் இருக்காரு, எல்லா சுவாமிகளும் நம்ம கிட்ட தான் இருக்காங்க. நம்ம இன்னொருத்தவங்க கிட்ட பார்க்கணும், அவங்க நம்ம கிட்ட பார்த்து இதை வந்து நம்மளுடைய மரபா மாத்திக்கணும். Sanatana Dharma says that since everyone is a member of the same family, because it is the same divine who is present in everyone, we can see differently. There can be 1,000 ways to worship the divine, 1,000 ways in which we see the divine. All are equal. We respect all. There is no disrespect for any way, any panth, any marga. That is why Samaras Suddha Sanamarga. You respect all. You do not discriminate anyone. This is the core. And that is what the core characteristic of our Bharatvarsh is. ஆக்சுவலாக நம்மளோட சமய சன்மார்க்க நீதி என்ன சொல்லி கொடுக்குது அப்படின்னா, இந்த உலகத்தில் வந்து ஏற்றத்தாழ்வுகளே கிடையாது, இந்த உலகத்தில் யாரும் வந்து தீண்டத்தகாதவர்களும் கிடையாது. கடவுளை அடையிறதுக்கு வந்து 1000 வழிகள் இருக்கு. 1000 வழிகள் மூலமா நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடவுளை வந்து அடையலாம். ஆனால் அதுக்கான ஒரே ஒரு சின்ன வழி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இன்னொருத்தவங்க கிட்ட நம்ம கடவுளை பார்க்கறது தான். அதாவது சமய சன்மார்க்க நதி என்ன சொல்லி கொடுக்குது அப்படின்னா, இந்த நெறி வந்து யாரையுமே வந்து என்ன செய்ய பண்ணக்கூடாது, வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடாது. எல்லாரும் ஒண்ணுதான், எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு டிவைன் சக்தி இருக்கு. அந்த டிவைன் சக்தி யார் அப்படின்னா அதுதான் வந்து கடவுள். அதை வந்து நம்ம எப்போ பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோமோ அன்னைக்கு நமக்குள்ள என்ன இருக்காது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்காது. இதை சொல்லி கொடுக்குற ஒரு உயரிய நெறி தான் வந்து சமய சன்மார்க்க நெறி.
British had also started destroying our education system. They started closing all the native our schools and colleges. They began setting up their own institutions, their own educational institutions with English as the medium of teaching. They used to look down upon our Indian languages. They used to look down upon Tamil, Sanskrit, all the Indian languages. They said only language, superior language is English language. At that time, Vallalar, he set up schools, he set up educational institutions where Tamil and Sanskrit were taught. Because this is our mother tongue. We must be proud of it. This is our mother tongue in which all our wisdom to thousands and thousands of years given by our ancestors have come down to us. This cannot be translated. It cannot be expressed in any foreign language. So while the British were closing all the Tamil schools, Sanskrit schools and colleges, Vallalar set up Tamil and Sanskrit educational institutions. ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷார் வந்து நம்மளை வந்து ஆண்டுட்டு இருக்கும் போது என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் நடந்துட்டு இருக்க எல்லா கல்வி நிலையங்களையும் மூட ஆரம்பிச்சாங்க. இந்தியாவில் இருக்கிற இந்திய மொழிகள் வந்து தரக்குறைவாகவும் உலகத்திலேயே சிறந்த மொழி வந்து ஆங்கிலம் அப்படின்ற ஒரு தாக்கத்தை வந்து நம்மக்கிட்ட உருவாக்குனாங்க. அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் எல்லா எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷனும் இங்கே வந்து மூடிட்டு அவங்க வந்து ஆங்கில முறைப்படி சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. அப்போ அதை எதிர்த்து என்ன பண்ணாருன்னா வள்ளலார் சுவாமிகள் வந்து தமிழ் மூலமா வந்து என்னன்னா பள்ளிகளை வந்து கொண்டு வந்தாரு. ஏன் அப்படின்னா ஒரு நம்மளால ரொம்ப அழகா நம்ம எப்போ திங்க் பண்ண முடியும்னா நம்மளோட தாய்மொழியில திங்க் பண்றதுக்கு போது தான் திங்க் பண்ண முடியும். அப்போ இவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா சான்ஸ்கிரிட்லயும் தமிழ்லையும் வந்து சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாரு. அதை என்ன செய்ய முடியாது, அவ்வளோ ஈஸியா இன்னொரு லாங்குவேஜ்ல வந்து மாற்ற முடியாது. Friends, yesterday we had the birth anniversary of Swami Vivekananda, one of the greatest icon of Bharat. He was born after Vallalar was born. Almost after 40 years, Vallalar was born. But Swami Vivekananda, who got his enlightenment through Sri Ramakrishna Paramhans, but he came here in this land of Tamil Nadu, which we call Tamil Nadu today. He came here, he met many saints, many poets of this place, and on this land that he got the enlightenment of national awakening. While his awakening, a spiritual awakening about the self, came in Calcutta, near Calcutta, in contact with Ramakrishna Paramhansi, but his national awakening came on this land, Tamil land. And from here he went to Chicago and told the whole world in the Parliament of Religions, he told about Dharma of Bharat, civilization of Bharat, and the whole world listened to him with attention. ஆக்சுவலாக வந்து சுவாமி விவேகானந்தரோட பர்த்டே வந்து நேற்று செலிப்ரேட் பண்ணோம். அவர் வந்து வள்ளலார் சுவாமிகள் பிறந்து 40 வருஷம் கழிச்சு தான் பிறந்தாரு. அவரோட ஆன்மீக குரு யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சா. சுவாமி விவேகானந்தர் வந்து அவருடைய ஆன்மீகம் அதுக்கான ஒரு தன்னிலையை உறந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொல்கத்தாவில். ஆனால் அவர் யாரை தேடி வந்தார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டை தேடி வந்தார். தமிழ்நாட்டில் இருக்க சாதுக்கள் அவங்கள வந்து பார்த்து இங்கே ஞானோதயம் கிடைச்சு அவரோட ஸ்பிரிச்சுவல் அவேக்கனிங், அதாவது ஆன்மீக ஒரு விழிப்புணர்வு ஞானோதயம் எங்கே கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா கொல்கத்தாவில். ஆனால் இந்த நாட்டுப்பற்றுக்காக ஃப்ரீடம் மூமெண்ட்டுக்காக அவர் பாடுபட்டு அவருக்கு ஒரு ஞானோதயம் எங்கே கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில். அவர் இதோட நிறுத்திக்கல, சிகாகோ மாநகரத்தில் போய் இந்திய கலாச்சாரத்துக்கும் இந்து கலாச்சாரம் சார்பாகவும் அவர் வந்து பேசினார். Swami Vivekananda also was dead against discrimination, caste discrimination, any kind of social discrimination. In fact, he was deeply inspired by the teachings of Vallalar. And then
I wonder how come great people from time immemorial, great people have appeared, great souls, divine, time and again have appeared on this land, land of Tamilagam. Whether it is Ramanujacharya, long before him also there were people. It is all our Nayanars, our Alvars, those who came, sang song in the praise of the divine. Valalar came here. How special is this land? What kind of Punya Bhumi is this that all the great souls appear here? Even Swami Vivekananda got his national awakening on coming here. I pay my whole respect. I bow myself to this holy land of Tamilagam. சுவாமி விவேகானந்தர் வந்து இங்க வந்து தன்னோட பொலிட்டிக்கல் ஞானோதயத்தை பெற்றாலுமே அவருக்கு வந்து வழிகாட்டியா இருந்தது யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வள்ளலார் சுவாமிகள். ஏன் அப்படின்னா சுவாமி விவேகானந்தம் எது எதிர்த்தார் அப்படின்னா டிஸ்கிரிமினேஷனை வந்து எதிர்த்தார். அதாவது வந்து சமுதாய ஏற்றத்தாழ்வுகள், ஜாதிய ஏற்றத்தாழ்வுகள் வந்து எதிர்த்தாரு. மேதகு ஆளுநர் என்ன நினைக்கிறார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு வந்து ஒரு புண்ணிய பூமி, ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் லேண்ட் அப்படின்னு. அதுல வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா திருப்பி ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஆன்மீக குருக்கள் வந்து நம்மளை வந்து ரொம்ப இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ற குருக்கள், சுவாமி விவேகானந்தா, வள்ளலார், ராமானுஜ சுவாமிகள் எல்லாம் இங்க தோன்றி நம்மளை வந்து ரொம்ப நல்லா வழிபடுத்திட்டு இருக்காங்க. அதனால இது வந்து என்னன்னா ஒரு நல்ல ஒரு புண்ணிய பூமி அப்படின்னு அதை வந்து வணங்கி மகிழ்கிறார். Today we all know and we are all happy that our country Bharat is being led by a leader who is a great follower of Valalar. Narendra Modi is a great devotee and follower of Valalar. On his 200th anniversary, he had given his message which was relayed all over our state. In fact, a person who is a pure vegetarian, who loves animals, plants, who tells the whole world. When last year we hosted an international event, G20, he gave the mantra, Vasudhaiva Kudumbakam, Yadum Ure, Yavarum Kenir, we are all a family. This is all taking the teachings of Sanatana Dharma to the rest of the world. And believe me, today the whole world is more and more interested in knowing about it. They are looking up to us, who we are, how we organize things, how we have sustained such a great civilization for thousands and thousands of years. When other civilizations have perished, have died, civilization of Bharat has survived. Whole world is interested. They are coming to us, they are learning about us. And they are coming around our ways of thinking, our ways of living, which is all inclusive. ஆக்சுவலாக நம்மளை இன்னைக்கு ஆண்டுட்டு இருக்கிறது வந்து பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி. நரேந்திர மோடி வந்து ஒரு பியூர் வெஜிடேரியன். அவர் வந்து ஒரு அனிமல் லவ்வர், பேர்ட் லவர், இயற்கை லவ்வர். அவர் வந்து நம்மளுக்காக நிறைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காரு, நம்மளோட மாநிலத்துக்காகவும் கொடுத்துட்டு இருக்காரு. போன வருஷம் நம்ம G20 மாநாடு நடத்தினோம். அப்போ அவர் வந்து என்ன தீம் வச்சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாசுதேவ குடும்பகம். அந்த வாசுதேவ குடும்பத்தோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர். நம்ம மேற்கத்திய நாடுகளை பார்த்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிட்டு இருந்த காலம் போய் இன்னைக்கு என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேற்கத்திய நாடுகள் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து இவங்க எப்படி ஒரு விஷயத்தை வந்து பண்றாங்க, எப்படி இந்த நாட்டை இவ்வளோ நல்லா கட்டுக்கோப்பா ஆண்டுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு ஆராய்ஞ்சு பார்க்குறாங்க. அப்படி ஆராய்ஞ்சு பார்க்கும்போது தான் ஒரு விஷயம் தெரியுது. பல்வேறு நாகரிகங்கள் இந்த உலகத்துல பிறந்து வளர்ந்திருந்தாலுமே எல்லாமே அழிஞ்சு போச்சு. ஆனா நம்மளுடைய பாரத சமுதாயம் மட்டும் பல ஆயிரம் ஆண்டுகள் கலந்து வந்து இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் என்னன்னா நம்ம கிட்ட இருக்க இன்க்ளூசிவ்னஸ். அதாவது நம்ம எல்லாமே ஒண்ணு, அந்த ஒற்றுமை தான், அந்த ஒருமை தான் வந்து காரணம் அப்படின்னு மேதகு ஆளுநர் சொல்றார். While the world is looking to us, they are trying to understand us. It pains me when I see in our place, in the land where our great Valalar appeared, even
Even today we have social discrimination. Even today we have caste discrimination. Even today we have our Dalit brothers and sisters who are discriminated. At one point of time, this problem was in other parts of Bharat also. Today, to a great extent, this problem has been solved. Still it is there. I do not say it has completely been eradicated. It must be eradicated. But still, there has been great improvement in other parts of the country. Unfortunately, in the land of Valala, we find every other day, we read in the newspaper, violence in the name of caste. Lower caste person not allowed to go to and mix with the higher caste. Dalits not being allowed to walk through certain streets. This is very painful. And I am surprised. I am surprised that this is happening not only in the land of Valala, but in a land where politics has been all the time around Samuga Niti. All these last more than 6 decades we have been talking morning, evening, night about Samuga Niti. At the same time, the discrimination has continued. The violence against scheduled caste, our Dalit brothers and sisters have increased. Caste-related violence continues. Why? How can it happen in the land of Valala? And then I wonder if our people, especially those who talk too much about Samuha Niti, if only they could follow Valala, they could be a devotee of Valala, things would have improved much, much better. ஆக்சுவலாக மேத கார்டனருக்கு ஒரு ஐயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பல நூற்றாண்டுகள் நம்ம கடந்து வந்துட்டோம். வள்ளலார் பிறந்த இந்த நம்ம மாநிலத்தில் அல்லது இந்தியாவில் ஒரு பகுதியில் இன்னமும் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜாதிய வேறுபாடுகள் இருக்குது, சமுதாய வேறுபாடுகள் இருக்குது. நம்ம நாட்டில் பல பகுதிகளில் இருந்துச்சு. ஆனால் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு பீரியட் இல்லாமல் போச்சு. ஆனால் இன்னைக்கு சுத்தமாக இல்லையா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, இருக்குது. அதை என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கண்டிப்பாக அதை அறவே இல்லாமல் பண்ணணும். அது மட்டும் கிடையாது, நம்ம நாட்டில் அதாவது நம்ம மாநிலத்தில் அதிகமாக முழங்கப்படுற ஒரு சொல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சமூக நீதி. இந்த சமூக நீதிக்காக நம்ம இவ்வளோ போராடிட்டு இருக்கும்போது ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம முழங்கிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனாலும் இன்னைக்கும் நம்மளோட தலித் சகோதரர்களை நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏற்றத்தாழ்வுகளோட பார்க்குறோம். ஒரு உயர் வகுப்பில் இருக்கவங்க என்ன அந்த அந்த ஏரியாவுக்கு என்ன செய்ய முடியாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த தலித் சகோதரர்கள் வர முடியாது. அப்போ இந்த சமூக நீதி அப்படின்னு பேசுகிறவங்க எல்லாருமே வள்ளலாரை ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உண்மையான சமூக நீதி நம்ம மாநிலத்தில் நிலைநாட்டப்படும். Friends, we have to take the message, the teaching of Valala to every village, every household, not only in Tamil Nadu, in the whole of country. We have to take his teachings abroad to the rest of the world, because today we have so much inequality in the world, so much of suffering in the world, so much of violence in the world. What is needed is Jiva Karunya. What is needed is compassion to all. This message of Valala has to be taken with great energy, with greater vigor to all over. It must be our mission. It must be the mission of every Valalar devotee. It should be taught in every schools, in every colleges. I am happy that Valalarin Vivekam Foundation is doing whatever they can with their limited resources. But I would like this message to go on, and there should be millions of such movements, millions of such organizations. We should take the message of Valalar all around. That is how we can make this great country Bharat. This is how we can make a safer world.
நம்ம வந்து ஒரு நல்ல மாற்றத்தை இந்த உலகில் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகத்தில் இருக்க ஒவ்வொரு மூளை முடுக்குக்கும் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வள்ளலாரோட டீச்சிங்ஸை வந்து நம்ம வந்து கொண்டு போகணும். நம்ம தமிழ்நாட்டில் மட்டும் நிறுத்திக்காம பாரத தேசத்தில் இருக்க எல்லா இடத்துலையும் நம்ம வந்து இதை என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு போய் நம்ம சொல்லித்தரணும். அது மட்டும் நிற்காம ஸ்கூல்ஸ்லையும் இதை வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டீச் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா ஒரு நல்ல சேஞ்சை வந்து கொண்டு வர முடியும். சார் வந்து இந்த வள்ளலாரின் விவேகம் ஃபவுண்டேஷன் வந்து ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்றாரு. ஏன் அப்படின்னா இது ஒரு நல்ல ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து இந்த அளவுக்கு ஒரு தலை சிறந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம இன்னைக்கு வந்து வள்ளலாரோட டீச்சிங்ஸ், அதாவது கம்பேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, கருணை, அன்பு, அது வந்து இந்த உலகத்துக்கு வந்து ரொம்ப தேவைப்படுது. ஏன்னா உலகத்துல பல இடத்துல வந்து இன்னல்களை வந்து மக்கள் வந்து சந்திச்சுட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு நம்ம ஒரு டீச்சிங் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அது என்னன்னா ஜீவகாருண்யம். அந்த ஜீவகாருண்யம் தான் என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா கருணை, இரக்கம், அன்பு. அன்போட உச்சக்கட்டத்தான ஒரு நிலை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பேஷன். அதை வந்து இதை வந்து வலியுறுத்திட்டு இருக்காரு. Friends, I am deeply touched by your love and affection for me. All these are my treasures, my strength. It gives me energy to do what I am doing. It gives me the strength. It inspires me. I thank you all. I thank you for coming here, participating in this event, talking about Vallalar, listening about Vallalar, and making a commitment to take his message all around, wherever you are, whichever village, whichever organization you are working, wherever you are, take the message all around. This is the way forward. Thank you very much. Once again, I would like once again to say the mantra. Arul Perul Jyoti, Arul Perul Jyoti, Tani Perum Karunai, Arul Perum Jyoti. Arul Perum Jyoti. Thank you so much.